Well, common features of poetry. It looks like a poem. If it looks like a poem and it reads like a poem, then the chances are pretty good. And it is indeed a poem. Poetry comes in lines, some of which are full sentences, but many of which are not. Yes, what is the poetry? Poetry, it is a full of lines. Each and every line suggests something or other. If uh, poet is worth his or her salt, they will endeavor to create images in the reader's mind using lots of sensory details and figurative language. Yes, so poets, they naturally use their imaginary or imagery. Imagery, a kind of thing they deploy. The habitat is the page, but the printed word is not where poetry's originals are there. So, according to that is poetry or the common features of poetry, what we can assume is any for writing any poetry, there should be some written word. Poetry's natural incarnation is the written word. Poetry's natural incarnation is the written word. Unless there is no written word, there is no poetry at all. Right. So there are such devices we have to use for poetry. Then what is the purpose of poetry? Or writing and difficult to read genre that is apparently used to torture this literary సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్ అది. during their school years. So generally it is సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. for any student to understand poem. Voice break అవుతా ఉంది. అడ్జస్ట్ అవుదామా మళ్ళీ? రైట్, వినపడుతుంది ఎప్పుడైనా? వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వస్తుంది సార్. కొంచెం సిగ్నల్ లో ఏదో ప్రాబ్లం. రైట్, నాగరాజ్ సార్ బాగుంటుంది సార్ క్లియర్ గా. టైప్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ తీసుకున్నట్లయితే, అంటే పోయిటరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కదా, టైప్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ గురించి. సార్ మళ్ళీ కట్ అవుతుంది. రైట్, సో దేర్ ఆర్ సార్ వాయిస్ ఇంకా కట్ అవుతుంది సార్. అది పోయిటరీ, లిరిక్, వాయిస్ కట్ అవుతుంది సార్, ఇంకా క్లారిటీగా రావట్లేదు. మళ్ళీ జాయిన్ అవుదాం రవి. ఓకే సార్, వినపట్లేదు సార్, అది కట్ కట్ అవుతుంది వాయిస్. వినపడుతుంది ఇప్పుడు? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్, కట్ కట్ అయ్యి వాయిస్ క్లియర్ గా రావట్లేదు సార్. అది ప్రాబ్లం. అవును,
చూడు ఇప్పుడు వస్తుందా, ఏమన్నా వినపడుతుందా? ఇప్పుడు వినపడుతుంది సార్. ఓకే ఓకే సార్. రైట్. సో మనము there are 8 types of poetry: ballad, satire, lyric, ode, elegy, idyll, sonnet. So lyric poetry. What is poetry? అంటే the characteristics of poetry గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. The characteristics of, there are many different types of poetry, some of which we will look at the below. But regardless of the specific type of poetry in question, most likely a poem will fit into one of these three overcharging types of poetry: lyric, narrative, and descriptive. Whatever it is, there are 8 types of poetry: lyric, sonnet, idyll, elegy, ode, satire, and ballad. So అందులో ఇట్లా లిరిక్ పోయిటరీ అంటే ఏమి? వాట్ ఈస్ లిరిక్ పోయిటరీ? Lyric poetry concerns itself largely with the emotional life of the poet. Lyric poetry is naturally concerned with the emotions of a poet, right? So there are 8 different types of poetry. What are they? Lyric, sonnet, idyll, elegy, satire, ballad, and epic. So these are the 8 types of poetry. Let us consider lyric poetry. What is lyric poetry? Lyric poetry concerns itself largely with the emotional life of poetry. Generally, lyric is concerned with the personal life of the poet. That is, the poet himself shows his feelings in the lyric. That is, it's written in their voice and expresses strong thoughts and emotions. So whenever any poet attempts to write lyrics, he has to put all his emotions in the lyric poetry. There is only one voice in a lyric poem, and we see the world from that single perspective. So what can we see in the lyric poetry is the poet's personal feeling. అంటే కవి యొక్క వ్యక్తిగత ఫీలింగ్ ను మన పోయిటరీలో చూడొచ్చు. Most modern poetry is the lyric poetry in that it is personal and introspective. Most of the modern poetry is nothing but the lyric poetry, because all the poets, they wanted to express their own emotions, their own feelings in the poetry. ఉన్న ఆధునిక కవులంతా కూడా తమ ఫీలింగ్స్ చూపిస్తుంటారు. Then another kind of poetry is called narrative poetry. As its name implies, narrative poetry is concerned with the storytelling. Narrative poetry is nothing but a storytelling coupled with the characters to perform the actions of the poetry. That is, narrative poetry is nothing like storytelling. Just in a prose story, a narrative poem will most likely to follow the conventions of plot, including elements such as conflict, raising action, climax or resolution, etc. అంటే నెరేటివ్ పోయిటరీలో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇట్ ఇస్ జస్ట్ లైక్ ఏ స్టోరీ టెల్లింగ్. కథ ఎట్లా చెప్తూ ఉంటారో అట్లా, వేర్ యూ హ్యావ్ టు నెరేట్ ది టాపిక్స్ లైక్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అంటే సంఘర్షణ, రైజింగ్స్, తర్వాత రెజల్యూషన్ అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ వాట్ హ్యావ్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. తర్వాత డిస్క్రిప్టివ్ పోయిటరీ అనేది మూడో రకం. Descriptive poetry usually employs lots of rich imagery to describe the world around the poet. Then
Descriptive poetry usually employs lots of rich imagery to describe actions in the poetry by the poet. అంటే కవి ప్రపంచంలో ఉన్న విషయాలన్నిటినీ కూడా తన ఊహ ద్వారా తీసుకొని వర్ణించుకుంటూ పోయినట్లయితే దాన్ని డిస్క్రిప్టివ్ పోయిటరీగా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. డిస్క్రిప్షన్ అంటే వివరణ ఇవ్వాలి. While it most often has single poetic voice and strong emotional content, descriptive poetry differs from lyric poetry in that its focus is more on externalities of the world rather than the internalities, like internal life of the poet. అంటే లిరిక్ పోయిటరీకి డిస్క్రిప్టివ్ పోయిటరీకి డిఫరెన్స్ చెప్తున్నారు ఇక్కడ. The difference between lyric poetry and the descriptive poetry is that in lyric poetry, the poet writes about or talks about his own personal feelings or emotions, whereas the descriptive poetry, the poet could not express his personal feelings, but he wanted the life what he observed in the world. ప్రపంచంలో అతను ఏవైతే ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటారో వాటన్నిటిని కూడా అతను వివరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు అన్నమాట డిస్క్రిప్టివ్ పోయిటరీలో. దెన్ సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ ఉంటుంది. సబ్ టైప్స్ ఆఫ్ పోయిటరీలో సానెట్ గురించి మనం చెప్తాం. Sonnets are predominantly concerned with the matters of the heart. Yes, sonnets generally they are concerned with the poetry of heart. అంటే హృదయానికి సంబంధించినటువంటివి అని చెప్పొచ్చు. సానెట్స్ అన్ని కూడా ఒక రకంగా లవ్ గురించి కూడా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ ఎ సానెట్స్ రికగ్నైజబిలిటీ బ్లాకీ ఫార్మ్ ఆన్ పేజ్, there is a good chance the theme will be love. Yes, generally all sonnets they generally express the theme of love only. అంటే సానెట్స్ చాలా వరకు మనకు లవ్ గురించే ఉంటుంది. దేర్ ఆర్ టూ కామన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ సానెట్, షేక్స్పియరియన్ సానెట్ అండ్ పెట్రార్కన్ సానెట్. షేక్స్పియరియన్ సానెట్ అంటే ఇంగ్లీష్ సానెట్, పెట్రార్కన్ సానెట్ అంటే గ్రీక్ సానెట్ అనమాట. అంతే డిఫరెన్స్. దే డిఫర్ స్లైట్లీ ఇన్ దేర్ ఇంటర్నల్ స్ట్రక్చర్ బట్ బోత్ హ్యావ్ 14 lines. దో there is a slight difference between Shakespearean sonnet or English sonnet, Petrarchal sonnet or Greek sonnet. Both have the 14 lines. Sonnet ఏదైనా కూడా అది ఇంగ్లీష్ సానెట్ కానీ లేదా షేక్స్పియర్ సానెట్ వాటికి డిఫరెన్స్ ఉన్న ఎవ్రీ సానెట్ షుడ్ హ్యావ్ ఆర్ మస్ట్ హ్యావ్ 14 lines. ప్రతి సానెట్లో కూడా 14 ఇవి ఉంటాయి, లైన్స్ ఉంటాయి, 14 lines ఉంటాయి. Let's take a look at some more of the technical characteristics of both. Suppose Petrarchan sonnet లో ఏమున్నాయి, ఎట్లా ఉంటాయి? A Petrarchan sonnet comprises 2 stanzas. Petrarchan sonnets 2 stanzas గా రాస్తాడు. First stanza it has 18 lines. There are 18 lines and it poses a question. In Petrarchan sonnet, where 14 lines are there, those 14 lines are divided broadly into 2 stanzas. First stanza it contains 18 lines and it poses a question. అంటే మొదటి స్టాంజాలో 8 లైన్స్ ఉంటాయి. ఆ 8 లైన్లు కూడా క్వశ్చన్ ను రేజ్ చేస్తాయి, అంటే ప్రశ్న వేస్తాయి. దెన్ ద సెకండ్ స్టాంజా విచ్ కంటైన్స్ 6 lines ఉంటుంది కదా, ఆ 6 lines దే గివ్స్ ది ఆన్సర్. లేటర్ 6 lines ద సెకండ్ స్టాంజా ఇట్ గివ్స్ ది ఆన్సర్ అనమాట. ఫస్ట్ 8 lines క్వశ్చన్ చేస్తే లేటర్ 6 lines జవాబుని చెప్తూ ఉంటాయి అనమాట. అది పెట్రార్కన్ సానెట్ లో ఉంటుంది. దెన్ ద రైమ్ స్కీమ్ కూడా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఏబిఏబి ఫస్ట్ స్టాంజాలో 8 lines ఉన్నాయనుకున్నాం కదా, ఆ 8 lines లో ఏబిఏబి, లాస్ట్ 6 lines లో సెకండ్ స్టాంజాలో సిడిఈ అనే రైమ్ స్కీమ్ ఉంటుంది. ఈ రైమ్ స్కీమ్ ఉంటే కనుక దాన్ని పెట్రార్కన్ సానెట్ అని చెప్తాం అనమాట. దెన్ షేక్స్పియరియన్ సానెట్ లో ఏముంటాయి? షేక్స్పియరియన్ సానెట్ కంప్రైజెస్ 3 quatrains of 4 lines each. 3 quatrains ఉంటాయి. 3 quatrains అంటే quatrain in the sense that is 4 lines each. 4 lines 12 lines and last 2 lines ఉంటాయి, దాన్ని కప్లెట్ అంటారు. అంటే షేక్స్పియరియన్ సానెట్ హ్యాస్ 3 quatrains, 4 lines and then last 2 lines. The first 12 lines they poses a క్వశ్చన్ పోజ్ చేస్తాయి. ద లాస్ట్ 2 lines గివ్స్ ది ఆన్సర్. ఆ లాస్ట్ 2 lines అనేటటువంటివి ఆన్సర్ ఇస్తుంటాయి అనమాట. దెన్ కంప్రైజెస్ 3 quatrains in the sense 4 lines each ఉంటుంది. సెకండ్ ఎండ్స్ విత్ ది రైమింగ్ కప్లెట్ విచ్ ఫార్మ్స్ ఏ కంక్లూజన్. లాస్ట్ 2 lines
ఫార్మ్స్ కంక్లూజన్ అనమాట. కంక్లూజన్ ఇస్తాయి అంటే దే గివ్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ 12 is a question, last 2 lines they give the answer. Rhyme scheme is అంటే Shakespearean rhyme scheme. AB better consonant లో AB CDE CDE. Elegies are type of poem that don't really come with specific structural requirements but still constitute a recognizable form of poetry. So elegy plays an important role in kinds of poetry. Elegy, it is a long narrative poem. It is a mournful song. It's a song on a death of a great personality. ఎవరైనా చనిపోయి ఉంటారే గొప్పవాళ్ళు, వాళ్ళపై. ఎలిజీ అంటే మోన్ఫుల్ సార్, శోకము లేదా దుఃఖానికి సంబంధించినటువంటిది. ఎలిజీస్ ఆర్ టైప్స్ ఆఫ్, దట్ ఈస్ దే ప్లే ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ టైప్స్ ఆఫ్ పోయట్రీ. వాట్ మేక్స్ ఎన్ ఎలిజీ? ఎన్ ఎలిజీ, ఇట్స్ ఎ సబ్జెక్ట్ దట్ ఈస్ డెత్. ఎలిజీ సబ్జెక్ట్ ఈస్ డెత్, అంటే మోన్ఫుల్ లేదా మరణము సంబంధించినటువంటి, ఆ మరణించినటువంటి వాళ్ళ గురించి మనం గొప్పగా పాడము చెప్పడం. ఎలిజీస్ ఆర్ పోయమ్స్ ఆఫ్ లామెంటేషన్. ఎస్, ఎలిజీస్ లామెంటేషన్, మోన్ ఆర్ ఏ మోన్ఫుల్ సాంగ్ ఓవర్ ద డెత్, చనిపోయినటువంటి వారిని ఉద్దేశించి పాడడం. ద వర్డ్ ఎలిజీ ఇట్ సెల్ఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద గ్రీక్ వర్డ్ ఎలిజాయా, which means to lament. So this elegy, the word comes from the Greek word which means elegia. Elegia అంటే అర్థం lament. Lament in the sense దుఃఖము, శోకము అని చెప్పడం. Then elegy లో స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది? A poem of reflection on death or on someone who has died. So the main object of elegy is, it is a reflection of a death or a dead person. ఒక చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి కానీ లేదా మరణం గురించి చెప్పడం అనేది ఎలిజీ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. దెన్ యూజువలీ కమ్స్ ఇన్ 3 parts ఎక్స్ప్రెసింగ్. ఎలిజీలో 3 parts ఉంటాయి. వన్ ఈజ్ గ్రీఫ్. గ్రీఫ్ అంటే బాధ, శోకము అని. సెకండ్ ఈజ్ ప్రైజ్ ఫర్ ద డిజీజ్. ఆ బాధ, శోకము ఉంటుంది. సెకండ్ పార్ట్ లో ఏం చేస్తా ఉంటారు? వీ ప్రైజ్ ద డిసీజ్. ఆ చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి గురించి మనము గొప్పగా శ్లాఘిస్తూ ఉంటాం, అంటే పొగుడుతూ ఉంటాం, వేణువులో పొగుడుతూ ఉంటాం. అండ్ ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనలీ కన్సోలేషన్. చూడండి, ఫస్ట్ డెత్ మోన్ఫుల్ ఉంటుంది, తర్వాత ఆ వ్యక్తి గురించి గొప్పగా పొగుడుతుంటారు, చివరిలో కన్సోల్ అవుతారు. కన్సోల్ అంటే ఓదార్చుకుంటారు అనమాట, వాళ్ళని ఇంకా సరిపుచ్చుకుంటారు అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది 3 మెయిన్ థింగ్స్ యూ మే ఫైండ్ ఇన్ ఎనీ ఎలిజీ. ఎలిజీలో ఉండేటటువంటిది. దెన్ ఫేవరెట్స్ ఆఫ్ స్కూల్ చిల్డ్రన్ ఎవ్రీవేర్. ద మోస్ట్ డిఫైనింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఆఫ్ లైమ్రిక్స్ ఆర్ దేర్ రినౌడ్ హ్యూమర్. ఎస్, ఇక ఎలిజీస్ అనేటటువంటివి చాలా చాలా ఇది చేస్తూ ఉంటారు. దాంట్లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో 5 lines ఇన్ టోటల్ ఉంటుంది. ఎలిజీలో 5 lines అనేటటువంటి ప్రతి దీంట్లో ఉంటుంది. అంటే వర్బల్ రిథమ్ కూడా ఉంటుంది. తర్వాత 2 longer lines ఆఫ్ యూజువల్లీ బిట్వీన్ 7 to 10 syllables ఉంటాయి. 2 short lines ఆఫ్ యూజువల్లీ బిట్వీన్ 5 to 7 syllables, or 1 closing line containing the line అంటారు. రైమ్ స్కీమ్ ఈజ్ AABBA. ఆ స్కీమ్ లో ఎలిజీని రాస్తారు. నెక్స్ట్ బ్యాలెడ్. బ్యాలెడ్స్ అన్ని కూడా నెరేటివ్ పోయిమ్స్, బట్ దే ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు మ్యూజికల్ ఫార్మ్స్ అనమాట. మ్యూజికల్ పోయిమ్స్ ఇది బ్యాలెడ్స్ అనేటటువంటి. బ్యాలెడ్ అంటేనే మ్యూజికల్ పోయం అని అర్థం, అలాంగ్ విత్ ద డాన్స్. Ballads written as poetry can often easily be adapted song lyrics. So ballads written poetry, ballads anta kuda written poetry often easily be adapted as song lyrics antaru. Ballads lo dancing kuda untundi kabatti, ante lyric tho paatuga dance kuda chestu untaru ani artham. While ballads don't have tight formal constructions like some other forms of poetry, there are enough in the way of distinguishable features to identify it as a form. Ballad, though not it has a construction, that is, it has its own construction like any other types of forms of poetry, but it should have its own structure. Ballad మిగతా వాటి కంటే కూడా నిర్దిష్టమైన స్ట్రక్చర్ లేకపోయినప్పటికీ బ్యాలెడ్ లో ఏమేమి ఉంటాయని చెప్పొచ్చు. ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద బ్యాలెడ్. Ballads naturally tell a story, often using simple language. Ballads generally they tell a story. కథను చెప్తూ ఉంటాయి, నరేట్ చేస్తూ ఉంటాయి.
Then ballads, naturally romantic, adventurous, or humorous. Ballads, in the ballad, we have the themes like romantic theme or adventurous theme or humorous theme ఉంటుంది ballads లో. అర్థమవుతోంది కదా. Then arranged in groups of four lines or four quatrains. So in every line there are four quatrains. Quatrains in the sense 4 lines each. 4 lines each group లో అట్లా ఉంటుంది. బ్యాలెడ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ ఇది. ఆఫన్ యూజెస్ ఆల్టరింగ్ 4 and 3 బీట్ లైన్స్. దీంట్లో బ్యాలెడ్ లో ఇంకొక స్ట్రక్చర్ ఏమంటే బీట్ లైన్స్ కూడా ఉంటాయి. బీట్ లైన్స్ అంటే మేము 4 బీట్ లైన్స్ లేదా 3 బీట్ లైన్స్ అని కూడా బ్యాలెడ్ స్ట్రక్చర్ లో ఉంటుంది. రైమ్ స్కీమ్ ఈజ్ యూజువలీ ఏబిఏబి ఆర్ ఏబిసిబి. ఏబిఏబి ఆర్ ఏబిసిబి. దిస్ ఇస్ ద రైమ్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ బ్యాలెడ్. నెక్స్ట్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ పోయట్రీ కాల్డ్ ఓడ్. అంటే ఏమి? ఓడ్ అంటే an addressing poem. Ode means an addressing poem. Addressing of a great university, address of a great event. దేనైనా మనము శ్లాఘిస్తుంటాం కదా, పొగుడుతూ ఉంటాం కదా, ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటాం, దాన్ని అడ్రస్సింగ్ పోయం అంటారు. అనదర్ పోయిటరీ ఫార్మ్ దట్ ట్రేసెస్ ఇట్స్ ఆరిజిన్స్ టు ఏన్షియంట్ గ్రీస్. ఓడ్స్ వర్ ఒరిజినల్లీ ఇంటెండెడ్ టు బి సన్. ఎస్. సో గ్రీక్ పోయిటరీని తీసుకున్నట్లయితే ఓడ్స్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ గ్రీక్ పోయిటరీ. ఓడ్స్ మీన్స్ అడ్రస్సింగ్ సాంగ్స్. Nowadays, though no longer sung, the term ode still refers to a type of lyrical poem that addresses and often praises a certain person, thing, or event. Yes, I have already told you, ode is nothing but an addressing poem. Addressing poem, it praises a great personality or a great thing or a great event. దేని గురించి అయినా గొప్పగా శ్లాఘిస్తే, ఉపోద్ఘాతం గురించి చెప్తే, ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్లయితే వర్డ్స్ ను మనం వాడుతుంటాం. దెన్ వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వర్డ్? వర్డ్ లో ఉన్నటువంటి స్ట్రక్చర్ ఏమి? ది ఆథర్ అడ్రసెస్ ఎ పర్సన్, థింగ్ ఆర్ ఈవెంట్. ఈ ఆథర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వర్డ్స్ ను ప్రెజెంట్ చేసేటటువంటి వారు పోయిట్, ఈ జనరల్లీ అడ్రసెస్ ఎ పర్సన్, ఏ థింగ్ ఆర్ ఏ ఈవెంట్. ఏ పర్సన్ కానీ థింగ్ కానీ ఈవెంట్ ని కానీ అడ్రస్ ఉపోద్ఘాత ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాడనమాట. దెన్ వర్డ్స్ యూజువల్లీ హ్యాస్ ఎ సాలమ్ సీరియస్ టోన్. వర్డ్స్ లో టోన్ అంతా కూడా సీరియస్ గా ఉంటుంది. వర్డ్స్ లో అడ్రస్సింగ్ చేస్తుంటారు కాబట్టి. తర్వాత సీరియస్నెస్ ఉంటుంది, సాలమిటీ ఉంటుంది, అంటే డిగ్నిటీ కూడా ఉంటుంది. దెన్ వర్డ్స్ ఎక్స్ప్లోర్ యూనివర్సల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ద థీమ్. వర్డ్స్ లో చాలా వరకు యూనివర్సల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ థీమ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ మీకు కీట్సెస్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. జాన్ కీట్స్ రాసినటువంటి వర్డ్స్ ఓ టు నైటింగేల్, ఓ టు సైకి, ఓ టు ది గ్రేషన్ ఆన్ అని వర్డ్స్ చాలా ఉన్నాయి అతను రాసినటువంటివి. వాటన్నిటి యూనివర్సల్ అప్పీల్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. దెన్ వర్డ్స్ ఆర్ పవర్ఫుల్ ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్ ఆఫన్ ఇన్వాల్వింగ్ కథార్సిస్. వర్డ్స్ లో చాలా వరకు పర్సనల్ పవర్ఫుల్ ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్ నేను చెప్పినాను ఓ టు నైటింగేల్ లో. పోయిట్ జాన్ కీట్స్ దట్ ఈస్ త్రూ హిస్ వర్డ్ ఓ టు నైటింగేల్ లో ఆ నైటింగేల్ గురించి చెప్తాడు. తన బాధను ఎట్లా మర్చిపోతున్నాడు, ఆ నైటింగేల్ సాంగ్ ఎట్లా పాడుతుంది, ఆ సాంగ్ ఆ నైటింగేల్ కనుక లేకపోతే తన పరిస్థితి ఏమి, ఇట్లా పర్సనల్ ఎమోషనల్ ఎలిమెంట్ ఉంటుంది. వర్డ్స్ రిటన్ ఇన్ ద క్లాసికల్ వెయిన్ కెన్ ఫాలో వెరీ స్ట్రిక్ట్ మెట్రికల్ మీటర్స్ అండ్ రైమ్ స్కీమ్స్. చూడండి, వర్డ్స్ అన్ని కూడా క్లాసికల్ వర్డ్స్ అన్ని, వెదర్ దే ఆర్ దే Greek words or Roman words, they strictly followed the metrical patterns and rhythmic schemes. Rhythmic schemes, metrical patterns అన్నిటిని కూడా అంటే పోయిటిక్ జస్టిస్ ఏమైతే ఉంటుందో వాటన్నిటిని కూడా స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలో అయినటువంటి వారు. However, many modern words are written in free verse involving irregular rhythm and without adherence to rhyme scheme. But ఏది ఏమైనప్పటికీ మోడర్న్ టైమ్స్ లో మోడర్న్ పోయిట్స్ they do not strictly follow the rhyme scheme or metrical ప్యాటర్న్స్ ఇన్ వర్డ్స్. మోడర్న్ లో చాలా వరకు పాటించడం లేదనేది ఇక్కడ చెప్పబడింది. నెక్స్ట్ అనదర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ పోయిటరీ కాల్డ్ ఎపిక్ అనేది ఇంకొక రకమైనటువంటి పోయిటరీ. దీస్ ఎపిక్స్ అంటే ఏ లాంగ్ నేరేటివ్ పోయం యూజువల్లీ ఆఫ్ ది లెజెండరికల్ హీరోస్, గ్రేట్ హీరోస్ లైక్ అవర్ మహాభారత, రామాయణ, దే ఆర్ కాల్డ్ ఎపిక్స్ అంటాం మనం. పురాణాలు అంటారు కదా అది. దీస్ ఆర్ లాంగ్ నేరేటివ్ పోయమ్స్ దట్ రీకౌంట్ హీరాయిక్ టేల్స్. హీరాయిక్ వెరీ బ్రేవ్, లెజెండరికల్, యూజువల్లీ ఫోకస్డ్ ఆన్ లెజెండరీ ఆర్ మిథికల్ ఫిగర్. పురాణ గాథలు అని చెప్పాం కదా, వాటి గురించి ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు ఎలిజీలో. థింక్ ఆఫ్ వర్క్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఆన్ ఎ గ్రాండ్ స్కేల్ సచ్ యాజ్ ది ఒడిసీ, ద క్యాటిల్ రైడ్ ఆఫ్ కూలీ ఆర్ బేవుల్ఫ్. దట్ ఈస్ ఈ ఒడిసీ అనే గ్రీక్ ఎపిక్ అది చాలా. తర్వాత క్యాటిల్ రైడ్ ఆఫ్ కూలీ ఆర్ బేవుల్ఫ్ అనేటటువంటి కూడా ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అనమాట. మనకు తెలుగులో వర్డ్స్ అంటే ఏమి, మీకు రామాయణ అండ్ మహాభారతను మనము తెలుగు ఎపిక్స్ గా మనం ఇండియన్ ఎపిక్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు.
దెన్ ఎపిక్ లో స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఎపిక్ ఎంప్లాయ్స్ an ఆబ్జెక్టివ్ అండ్ ఆమ్నిషన్ narrator. ఎపిక్ లో ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది, ఉద్దేశం అనేది కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఉద్దేశం ఎవరికి? గ్రేట్ హీరోస్ ఆర్ గ్రేట్ లెజెండ్రికల్ ఫిగర్స్ గురించి చెప్పడం, మిథికల్ ఫిగర్స్ గురించి చెప్పడం, పురాణ పురుషుల గురించి నేరేటర్ కూడా ఆమ్నిషెంట్ ఉంటాడు. అంటే నేరేటర్ పర్సనల్ ఆమ్నిషెంట్ అంటే సర్వంతర్యామి ఉంటాడు. దెన్ ఎలివేటెడ్ ఏ గుడ్ స్టైల్ చేస్తారు. దెన్ ఎలిజీ రీకౌంట్స్ హిరాయిక్ ఈవెంట్స్. ఎలిజీ టెల్ ది గ్రేట్ హిరాయిక్ ఈవెంట్స్ గురించి చెప్తూ ఉంటాయి. దెన్ ఎలిజీస్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ గ్రాండ్ స్టైల్లో రాస్తూ ఉంటారు అనమాట. అది ఎలిజీ. నౌ పోయిటిక్ డివైసెస్ ఎట్లా ఉంటాయి ఏమి? దో వి రెఫర్ టు దీస్ డివైసెస్ హియర్ యాజ్ పోయిటిక్ డివైసెస్, ద డివైసెస్ బిలో ఆర్ నాట్ exclusive domain of poetry. So we call them all of the above, they are poetic devices అంటే పోయిటరీ కావాల్సినటువంటి వస్తువులు అని అర్థం. కొన్నిటిని చెప్తున్నారు. ద డివైసెస్ బిలో ఆర్ నోమైన పోయిటరీ అలోన్, అంటే పోయిటరీకి సంబంధించినటువంటి డివైసే కాదు. దే ఆల్సో ఎంప్లాయ్ అదర్ లిటరేచర్ జానర్స్ ఆఫ్ లిటరేచర్ కాల్డ్, అది ఫిక్షన్ లో ఉండే డ్రామాలో కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అట్లా. Many of these are to be found in other writing genres too, particularly other creative forms such as short stories, novels, or creative notification. As I have already told you that these are the poetic devices, poetry, but they are also employed in short or any other creative work. Many of these devices have their origins in poetry's roots as a spoken literary form. Yes, many of the devices they wholly associated in poetry because poetry అనేది ఏన్షియంట్, అంటే పురాతనం నుంచి వస్తున్నటువంటిది కాబట్టి పోయిటరీకే ఎక్కువగా అప్లై చేసినటువంటి వారు. దే రిలై ఆన్ ద మ్యూజికాలిటీ ఆఫ్ వర్డ్స్, దే రిథమ్ అండ్ రైట్. ఎస్, నేచురల్లీ these devices they generally associated with the musicality of words, their rhythm and రైమ్. రిథము, రైము, మ్యూజికల్ ఎక్కడ చూస్తాం? పోయిటరీలో. కాబట్టి పోయిటరీకి సంబంధించినవి చెప్పొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ దట్ కెన్ బి క్రియేటెడ్ బై ద కేర్ఫుల్లీ చూజన్. అదర్ డివైసెస్ ఆర్ మోర్ కన్సర్న్డ్ విత్ ఇమేజరీ. మిగతా డివైసెస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి పోయిటరీ రాయడానికి ఉపయోగపడేటటువంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి. దాన్ని డివైస్ దే ఫోర్స్ కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ వేరియస్ ఐడియాస్ అండ్ కన్జ్యూర్ పిక్చర్స్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద రీడర్స్. సో అదర్ డివైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఇమేజరీ కానీ, సింబల్ కానీ, ఇంకో రకమైనటువంటివి కానీ, మ్యూజిక్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తుంటాయి? దే ఫోర్స్ దట్ ఈస్ దే బిల్డ్ కనెక్షన్స్ బిట్వీన్ వేరియస్ ఐడియాస్ అండ్ కన్జ్యూర్ పిక్చర్స్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్ ద రీడర్స్. చదివే పాఠకుల యొక్క మనసుల్లో ముద్రించుకుపోయేటటువంటి వాటిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. టుగెదర్ దీస్ డివైసెస్ లిఫ్ట్ పోయిటరీ ఇన్ టు ద రియలమ్ ఆఫ్ ఆర్ట్. ఇవన్నీ కూడా పోయిట్ రిథమ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ గా, రైట్? సో ది other devices more concerned with imagery, then these devices lift poetry into realm of art. పోయిటరీ యొక్క గొప్పతనాన్ని ఎక్కువగా చెప్తాయన్నమాట. ది ఎలివేట్ ది పోయిటరీ. ది ఫాలోయింగ్ డివైసెస్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇంటూ 2 సెక్షన్స్. కొన్ని డివైసెస్ చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, పోయిటరీ డివైసెస్. అవి 2 కేటగిరీస్ గా చెప్తున్నారు. ద ఫస్ట్ సెక్షన్ టైటిల్డ్ సౌండ్ డివైసెస్. సౌండ్ డివైసెస్ deals with the following device. Sound devices అంటే alliteration, assonance, consonance, onomatopoeia, rhyme and rhythm. So all these are belong to sound devices. వీటిని సౌండ్ alliteration అని, assonance అని, consonance అని, onomatopoeia, rhyme and rhythm, ఇవన్నీ కూడా సౌండ్ డివైసెస్ గా చెప్తారు. దే ఆర్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ బై ద పోయిట్స్ ఇన్ పోయిటరీ. దెన్ ద సెకండ్ సెక్షన్ ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్. ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే అతిశయోక్తిగా చెప్పడం, అలా అలంకారప్రాయంగా ఫిగరేటివ్ అంటే అలంకారప్రాయంగా చెప్పడం, భాషకు అలంకారం ఉండాలి. ద సెకండ్ డీల్స్ విత్ మెటాఫర్, పర్సానిఫికేషన్ అండ్ సిమిలీ. చూడండి మీకు, అంటే మనకి ఇక్కడ పొయిటికల్ డివైసెస్ ఆర్ బ్రాడ్లీ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ రెండుగా డివైడ్ చేస్తారు. వన్ ఈజ్ ద సౌండ్ డివైసెస్, అదర్ ఈజ్ ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్. సౌండ్ డివైసెస్ అంటే ఏమి అంటే శబ్దాలతో కూడినటువంటివి.
అలిట్రేషన్, అసనెన్స్, కాన్సనెన్స్, అనమటోపియా, రైము, రిథము ఇట్లాంటివి. వేరే ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ అలంకారప్రాయంగా ఉండేటటువంటి లాంగ్వేజ్కి సంబంధించింది. దే ఆర్ మెటాఫర్. మెటాఫర్ అంటే కంపేర్ చేయడం అని. తర్వాత పర్సనిఫికేషన్, పోల్చడము, అండ్ సిమిలి, ఇది కూడా పోలికతోనే కూడినటువంటిది. సిమిలిలో లైక్ అని ఉంటుంది, మెటాఫర్లో యాజ్ అని ఉంటుంది, పర్సనిఫికేషన్ అంటే ఒకదాన్ని ఇంకో దాంతో పోల్చడం అట్లాంటి. సో దీన్ని ఫిగరేటివ్ సెక్షన్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. రైట్, దీస్ ఆర్ నాట్ మెంట్ యాజ్ అన్ ఎగ్జాస్టివ్ లిస్ట్ బట్ టు గివ్ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ ద పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ. యూ కెన్ ఫైండ్ మెనీ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దీస్ ఇన్ అవర్ ఆర్టికల్ అండ్ ద ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్. ఇవి మాత్రమే కాదు, ఇంకా మనము పోయిటరీకి సంబంధించినటువంటి పోయిటిక్ డివైస్ తీసుకుంటే చాలానే ఉంటాయి. అందుకే స్టూడెంట్స్ విల్ బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ లెర్నింగ్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ డివైసెస్ ఓవర్ టైమ్. సో ఎవ్రీ స్టూడెంట్ షుడ్ లెర్న్ ది పొయిటికల్ డివైసెస్, దెన్ టైప్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ, అండ్ సో దట్ దే మే అండర్స్టాండ్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ పోయిటరీని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. స్టూడెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవాలి. వైల్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ దట్ దే లెర్న్ టు రికగ్నైజ్ దేర్ యూస్ ఇన్ ద పోయిటరీ ఆఫ్ అదర్స్ అండ్ టు లెర్న్ to appreciate the effects of these devices can create. Why the student had learn all these things, that is the types of poetry or the poetical devices, because he wanted to recognize the style of the poetry and he wanted to understand a type of poetry. అంటే స్టూడెంట్ ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అంటే ఏ టైప్ ఎప్పుడైతే చదువుతున్నాడో పోయిట్ని ఆ ఏ టైప్ ఆఫ్ పోయిటరీని గుర్తించాలి, తర్వాత ఆ పోయంలో యూజ్ చేసినటువంటి డివైసెస్, పొయిటికల్ డివైసెస్ ఏమున్నాయని కూడా గుర్తించాలి. అందుకు స్టూడెంట్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ద స్టూడెంట్స్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు హ్యావ్ గో ఎట్ ఎ సర్టన్ క్రియేటింగ్ దేర్ ఓన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ దీస్ డివైసెస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ రైట్. అంతేకాదు, ఒకవేళ స్టూడెంట్స్ తను సొంతంగా పోయిటరీ రాయాలనుకుంటే కూడా దే హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్. వాట్ ఆర్ దే? ద టైప్స్ ఆఫ్ పోయిటరీ, దెన్ ద డివైసెస్ ఆఫ్ పోయిటరీ. ఆ డివైసెస్ లో కూడా సౌండ్ డివైసెస్ అండ్ దెన్ ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ ని కూడా ఇది చేసి వాళ్ళు పోయం రాయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకు వాళ్ళు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బై ట్రయింగ్ దేర్ హ్యాండ్ అట్ ఎంప్లాయింగ్ దీస్ డివైసెస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వర్క్ దట్ స్టూడెంట్స్ కెన్ రియలీ ఇంటర్నలైజ్ హౌ దీస్ డివైసెస్ ఆపరేట్. సో అంతేకాకుండా it is only by trying their hand at employing these devices. All the students, they have to use these devices in their own work while writing poetry. Suppose ఒక స్టూడెంట్ పోయిటరీ రాయాలనుకున్నాడు అనుకోండి, రాసేటప్పుడు వీటన్నిటిని కూడా అతను ఎట్లా ఎంప్లాయ్ చేయాలి, హౌ టు యూస్ ఇన్ దేర్ ఓన్ పోయిటరీ, ఆ పోయిటరీలో ఎట్లా అనేటటువంటి దాన్ని మనం చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. రైట్, సో ఇన్ ది సెక్షన్ బిలో వీ విల్ ఫస్ట్ లుక్ ఎట్ ఎ వర్కింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది పోయిటిక్ డివైస్. వర్కింగ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పోయిటిక్ డివైసెస్ ఎట్లా పనిచేస్తాయి ఏమి అని చూడొచ్చు. దెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ టు ఇల్లుస్ట్రేట్ ఇట్ ఇన్ యాక్షన్. దాని తర్వాత దాన్ని అది ఎట్లా యాక్షన్ ఉంటుంది, ఇల్లుస్ట్రేట్ చేయడం, దాన్ని ఎట్లా వివరించాలి ఏమి అని. బిఫోర్ ఆఫరింగ్ ఎ సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్, స్టూడెంట్ కెన్ అండర్టేక్ టు గెయిన్ మోర్ ప్రాక్టీస్ విత్ ది ఎస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సపోజ్ if student learn all these things, if he or she wanted to write a poem, he has to apply or employ these devices, these techniques to write a good poem. ఒక మంచి పోయం రాయడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ఇట్లాంటివన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత సౌండ్ డివైసెస్ అన్నాం కదా, ఆ సౌండ్ డివైసెస్ లో మనము అలిట్రేషన్, తర్వాత అసోనెన్స్, కాన్సోనెన్స్ ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం. వాటి గురించి కొంచెం ఒక 1 or 2 లో చెప్పుకుంటే, అలిట్రేషన్ అంటే ఏమి, అలిట్రేషన్ మీనింగ్. దిస్ డివైస్ ఇన్వాల్వ్స్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఆఫ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్. అలిట్రేషన్ అంటే ఈ డివైస్ ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తామంటే, దిస్ డివైస్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ది ఇనిషియల్ కాన్సోనెంట్స్. రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సోనెంట్స్, ఒక పోయిట్రికల్ లైన్ లో ఉండేటటువంటి వాటిలో ప్రతి వర్డ్ లో కూడా కాన్సోనెంట్స్ రిపీట్ అవడం, కాన్సోనెంట్ సౌండ్ ఆఫ్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆఫన్ కన్సిక్యూటివ్లీ. Alliteration is most easily explained to the students through looking at a few simple tongue twisters such as. Alliteration అంటే చూడండి, అంటే ఏమంటారు, కాన్సోనెంట్ రిపిటిషన్ అంటే హల్లు శబ్దాలు మళ్ళా రావడం, రిపీట్ అవ్వడం. ఎగ్జాంపుల్, పీట పైప. ఓకే, పీట పైప, పీట పైప ఆర్ షీ సెల్స్ షీస్, పీట పైప ఆర్ షీ సెల్స్ షీ షెల్స్. సో దిస్ ఈస్ ద అలిట్రేషన్. చూడు, పీట అక్కడ పా అని ఉంది కదా, పైప పా రిపిటేషన్, కాన్సోనెంట్ రిపిటేషన్. షీ షెల్స్ షీ షెల్స్, షీ
ఓకే, తర్వాత షెల్స్, సీ షెల్స్ అన్నింటిలో కూడా చూడు కాన్సనెంట్ రిపిటేషన్ అవడం అనమాట. అటువంటిది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఫ్యూ అదే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. బెటీ బాట్ ఏ బిట్ ఆఫ్ బటర్. బెటీ బాట్ బిట్ ఆఫ్ బటర్. చూడు బా అనేది రిపిటేషన్ అవుతా ఉంది, దీని అంటారు అనమాట. దెన్ బట్ ద బిట్ ఆఫ్ బటర్ బెటీ బాట్ వాస్ బిటా. చూడు, బట్ ద బిట్ ఆఫ్ బటర్ బెటీ బాట్ వాస్ బిటా. చూడు, బట్, బిట్, బటర్, బెటీ, బాట్, బిటా, ఇవన్నీ కూడా. సో బిటీ బాట్ ఆ బెటర్ బిట్ ఆఫ్ బటర్. సో బెటర్ బిట్ ఆఫ్ బటర్. చూడు, బేటీ, బాట్, బెటర్, బిట్, బటర్, ఇవన్నీ కూడా మీకు అసోనెన్స్ గా చెప్ప కాన్సోనెంట్ రిపిటేషన్ అని అర్థమవుతుంది కదా. సపోజ్ ఇవన్నీ మీరు పిల్లలతో ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, స్టూడెంట్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ అండ్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ట్రై టు రైట్ ఏ పోయం. అట్లాంటిది దాన్ని అలిటరేషన్. నెక్స్ట్ అసోనెన్స్ అన్నది. అసోనెన్స్ అంటే ఏమి? Assonance involves the repetition of sounds in a series of words, often consecutive words. However, rather than repeating the initial sounds, assonance focuses on the internal vowel sounds that are repeated. So, assonance it is similar to the alliteration. So, సమానంగానే ఉంటుంది. అయితే అలిటరేషన్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇనిషియల్ కాన్సోనెంట్స్ ని రిపీట్ చేస్తున్నారు, అంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఇనిషియల్ కాన్సోనెంట్స్. వేరేజ్ ఇన్ ది అసోనెన్స్ లో ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇంటర్వల్స్ ఆఫ్ వర్బల్ సౌండ్స్. ఇక్కడ అచ్చు శబ్దాలు, అక్కడ హల్లులు అయితే ఇక్కడ అచ్చు శబ్దాలు రిపీటెడ్ అవుతూ ఉంటాయి. దీన్ని అందుకే అసోనెన్స్ అంటారు. సేమ్ సౌండ్ అని అసోనెన్స్ అండి. ఎగ్జాంపుల్, వీ కెన్ ఫైండ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ అసోనెన్స్ పోయిటరీ సాంగ్. దాంట్లో అసోనెన్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినారు. ఎట్లా ఎడ్గర్ ఎలన్ పో రాసినటువంటి ఆ పోయంలో, హియర్ ద మిల్లో వెడ్డింగ్ బెల్స్. హియర్ ద మిలింగ్ బెల్స్. చూడు, మిలోలో మీ ఈ అనేటటువంటి వవల్ సౌండ్, వెడ్డింగ్ ఏ అనేటటువంటిది, బెల్స్ ఏ అనేది, మెలవ్ వెడ్డింగ్ బెల్స్, అన్ని 3 వవల్ సౌండ్స్ ఆ రిపీట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దీన్ని మనము అసోనెన్స్ గా చెప్పొచ్చు. రైట్, అర్థమవుతుంది కదా. దీనిపైన కూడా మీరు స్టూడెంట్స్ యూ హ్యావ్ టు నో హౌ టు యూజ్ అసోనెన్స్ బై రిపీటింగ్ ది ఇంటర్నల్ వవల్ సౌండ్స్ ఇన్ ద పొయిటికల్ లైన్స్, ఇంటర్నల్ వవల్ సౌండ్స్. దెన్ కాన్సోనెన్స్ అనే ఇంకోటి. కాన్సోనెన్స్ లో ఏముంటుంది? కాన్సోనెన్స్ ఈస్ ద కాన్సోనెంట్ ఫోకస్డ్ కౌంటర్ పార్ట్ టు అసోనెన్స్. ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్ ద repetition of consonant sounds in the middle or at the end of the words, as distinguished from alliteration where the initial sound is repeated. Consonance is quite opposite to alliteration. Alliteration లో consonant repetition in the initial level లో ఉంటుంది, whereas in the consonants లో consonant repetition in the middle or at the end ఉంటుంది. అంటే ఆ వర్డ్ మధ్యలో కానీ కాన్సనెంట్ యొక్క రిపిటేషన్ కాన్సనెన్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. అది అసోనెన్స్ కు కాన్సనెన్స్ కు అలిటరేషన్ కు డిఫరెన్స్. ఎగ్జాంపుల్, ద క్రో స్ట్రక్ త్రూ ద థిక్ క్లౌడ్ లైక్ ఆర్ రాకెట్. చూడు, ద క్రో స్ట్రక్ త్రూ ద థిక్. ఇక్కడ చూడు, ద క్రో స్ట్రక్ కా సౌండ్, స్ట్రక్ త్రూ ద థిక్ కా సౌండ్, లైక్ కా సౌండ్, ఆర్ రాకెట్ కా సౌండ్. అర్థమవుతుంది కదా. దీన్ని కాన్సోనెన్స్ గా మనం చెప్పనెన్స్ అని మనము చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా పిల్లలు అంటే స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ అండ్ ట్రై టు రైట్ కాన్సోనెన్స్. నెక్స్ట్ అనమటోపియా మీనింగ్. అనమటోపియా refers to the process of creating words that sound like the very thing they refer to. Onomatopoeia in the sense words sound like, అంటే పదాలే ఒకదానికొకటి సేమ్ వచ్చేటట్టు. ప్రాసెస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ వర్డ్స్ దట్ సౌండ్ లైక్ సేమ్ రైమ్ వచ్చేటట్టు అనమటోపియా అంటారు అనమాట. దాన్ని సౌండ్ లైక్ ద వెరీ థింగ్ దే రెఫర్ టు. ఫర్ మెనీ స్టూడెంట్స్ ద ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ టు అనమటోపియా గోస్ బ్యాక్ టు లెర్నింగ్ అనిమల్ సౌండ్స్ యాజ్ అన్ ఇన్ఫెక్ట్. ఈ అనమటోపియాను అటెంప్ట్ చేయాలంటే పిల్లలు చిన్నగా ఉండేటప్పుడు ఇమిటేట్ చేస్తుంటారు చూడండి. కుక్క మొరగడము, పక్షి కూయడము, తర్వాత అదే అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సౌండ్స్ లో ఎట్లా ఉంటాయి, దాన్ని అనమటోపియా అంటారు. వర్డ్స్ సచ్ యాజ్ ఊయింక్, chirp, woof and meow can all be thought of onomatopic. కుక్క మొరగడం,
barking sound అంటారు కదా, or cat's meow, woof, all these are called onomatopic sounds అని. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్తున్నాం. aside from animal noises, the names of sound themselves are often onomatopic. For example, bang, thud, కోయిల పడడం, అది onomatopic సౌండ్. తర్వాత థడ్, ఒక చెట్టు విరిగి పడింది అనుకోండి, థడ్ సౌండ్ అంటారు. తర్వాత క్రాష్ సౌండ్, ఏదైనా కూలిపోయినప్పుడు వస్తుంటుంది. సో దిస్ ఇస్ దీన్ని అంతా కూడా అనమటోపిక్ అని. తర్వాత రైమ్ అంటే ఏమి? రైమ్ రెఫర్స్ టు ది రిపిటేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఇన్ ఏ పోయం. రైమ్ అంటే ఇట్ రెఫర్స్ టు ది రిపిటేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ఇన్ ఏ పోయం. పోయంలో ఉన్నటువంటి రిపిటేషన్ ఆఫ్ సౌండ్స్ ను రైమ్ గా చెప్తూ ఉంటాం. వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ రైమ్ ఆర్ పాసిబుల్. సో ఇన్ రైమ్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్. However, in English, we usually use the term rhyme to refer to the repetition of the final sounds in a line or end rhyme అంటాం. ఇంగ్లీష్ లో తీసుకుంటే మనము ఫైనల్ రైమ్ ను మాత్రమే, అంటే ఫైనల్ గా ఎండ్ అయినటువంటి వర్డ్ సౌండ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్నే రైమ్ స్కీమ్ గా తీసుకుంటున్నాం. లెటర్స్ ఆర్ ఆఫన్ యూజ్డ్ టు డినోట్ a rhyme scheme. A new letter is ascribed to each of the different sounds. For example, in the following example, rhyme scheme is described as AB AB అన్నాం కదా. అంటే ఫస్ట్ ఏ, మొదటి లైన్ లో ఏ ఉంటుంది. సపోజ్ అక్కడ క్రౌడ్ అని ఉంటుంది, క్రౌడ్ అని ఉంటుంది, ఏ అన్నాం. దాన్ని సెకండ్ లైన్ లో వచ్చేటప్పటికి దాన్ని అక్కడ క్రౌడ్ ఉంది, ఇక్కడ లౌడ్ అని వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని బీగా గుర్తిస్తాం, క్రౌడ్ లౌడ్. మళ్ళా సేమ్ ఇంకోటి కూడా రావాలి, రైట్? బౌండ్, దెన్ బౌండ్, రౌండ్, ఇట్లా బౌండ్ రౌండ్. సో దీన్ని ఏబిగా అవడానికి అవకాశం ఉంది. ఎగ్జాంపుల్, ద పీపుల్ అలాంగ్ ద శాండ్ ఏ ఆల్ టర్న్ అండ్ లుక్ వన్ వే. చూడు, ఏ బి, శాండ్ అనేది ఏ, వే అనేది బి. మళ్ళీ మనకు మూడో లైన్ లో ఏమొస్తుంది, శాండ్ కు మళ్ళీ సేమ్ రావాలి, శాండ్ ల్యాండ్, వే డే, ఏబి రైమ్ స్కీమ్ అనమాట. అట్లా రైమ్ స్కీమ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ రిథమ్ అంటే ఏమి? రిథమ్ మీనింగ్, రిథమ్ ఇన్ పోయిటరీ ఇన్వాల్వ్ సౌండ్ ప్యాటర్నింగ్. సౌండ్ ప్యాటర్నింగ్ ను రిథమ్ గా చెప్తారు, అంటే లయబద్ధంగా అంటారు కదా, లయబద్ధంగా. A lot of classical poetry conforms to a regularity of rhythm, which is referred to as the poem meter. ఆ రిథమ్ నే పోయం మీటర్ గా కూడా మనం చెప్పొచ్చు. దిస్ ఇన్వాల్వ్స్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రెస్డ్ అండ్ అన్స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్స్ టు క్రియేట్ ఏ కాన్స్టెంట్ బీట్ pattern that runs throughout the poem. So what is the rhythm? Rhythm is nothing but the stressed syllables follow unstressed, unstressed follow syllables in a rhythmic way in any poem. అంటే ఒక పోయంలో కానీ దేంట్లో అయినా కానీ స్ట్రెస్ సిలబుల్స్ ఫాలో అయ్యే, అన్స్ట్రెస్ సిలబుల్ ఫాలో అవడం, అన్స్ట్రెస్ సిలబుల్ స్ట్రెస్ ఫాలో అయ్యి రిథమిక్ గా ఉన్నట్లయితే ఆ బీట్ ఏమంటారంటే రిథమ్ లయబద్ధంగా అని చెప్తారు. ఈచ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ బీట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఫుట్. ఆ ఈచ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ దాన్ని ఫుట్ అంటారు, అంటే పాదము, యతి అని పదాలు విని ఉంటారు కదా. దీస్ ఆర్ వేరియస్ పాసిబుల్ అన్స్ట్రెస్డ్ సిలబుల్స్ ఆర్ ఫీట్, and these patterns have their own names to describe them. While it is impossible to explore all of these in this we take a look at them. Example chapter, shall I compare to a summer's day? ఇక్కడ rhythm stress syllable follow unstress అవ్వాలి కదా. shall I, okay, shall I అంటే unstress syllable pair follow pair through unstress syllable, summer stress syllable, day stress syllable, అట్లా అనమాట. దీన్ని మనము రిథమ్ గా చెప్తూ ఉంటాం. దెన్ ఇక ఫిగరేటివ్ లాంగ్వేజ్ గురించి ఒక రెండు మాటలు చెప్పుకొని ఏం చేద్దాం. ఫిగరేటివ్ లో మెటాఫర్ అంటే ఏమి? మెటాఫర్స్ మేక్ కంపారిజన్స్ బిట్వీన్ థింగ్స్ బై స్టేటింగ్ దట్ వన్ థింగ్ లిటరరీ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఈ ఆల్ మెటాఫర్ అంటే యూ హావ్ టు కంపేర్ థింగ్స్, వన్ థింగ్ టు అనదర్ థింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ మెటాఫర్. ఒక వస్తువుని ఒకదాన్ని ఇంకో దాంతో పోల్చినట్టయితే దాన్ని మెటాఫర్ గా చెప్తారనమాట. మెటాఫర్స్ ఆర్ యూజ్ టు బ్రింగ్ క్లారిటీ టు ఐడియాస్ బై ఫార్మింగ్ కనెక్షన్స్. వై వీ యూజ్ మెటాఫర్స్? టు బ్రింగ్ క్లారిటీ వైల్ రీడింగ్. చదివేటప్పుడు క్లారిటీ రావడానికి మెటాఫర్స్ ను యూజ్ చేస్తుంటే ఒకదాన్ని ఇంకో దాంతో పోల్చడానికి ఉపయోగపడాలి. ఆఫన్ మెటాఫర్స్ రివీల్ ఇంప్లిసిట్ సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ టూ థింగ్స్. రెండు విషయాల మధ్య లేదా రెండు వ్యక్తుల మధ్య కంపారిజన్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం మెటాఫర్స్ ను వాడుతూ ఉంటాం. రైట్, ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ, షీ ఈస్ అన్ ఓల్డ్ ఫ్లేమ్, టైమ్ ఈజ్ మనీ, లైఫ్ ఈజ్ ఏ రోలర్
కోస్టర్ రైట్. తర్వాత సిమిలీ అంటే సిమిలీ అంటే అన్లైక్ మెటాఫర్ సిమిలీ దట్ మేక్స్ కంపారిజన్స్ బై సేయింగ్ వన్ థింగ్ ఈజ్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఒకదాన్ని ఒకే థింగ్ ని ఒక వస్తువు ఇంకోలా ఉండడానికి ఇది సిమిలీ వాడుతుంటా. ఇది కూడా పోల్చడమే. సిమిలీస్ వర్క్ బై సేయింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు సంథింగ్ ఎల్స్. సిమిలర్ ఇప్పుడు మెటాఫర్ లో సంథింగ్ ఈజ్ సిమిలర్ టు అనదర్ థింగ్ అవుతుంది. సిమిలీలో సంథింగ్ ఈజ్ లైక్ సంథింగ్, దానికి అదే పోలిక అనమాట. దానికి అదే పోల్చినట్లయితే సిమిలీ, ఒకదాన్ని ఇంకో దాంతో పోల్చినట్లయితే మెటాఫర్ గా చెప్తూ ఉంటాం. దే కామన్లీ కమ్ ఇన్ టూ ఫార్మ్స్, రెండు ఫార్మ్స్ గా మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. రైట్. సో అది సిమిలీకి. నెక్స్ట్ పర్సానిఫికేషన్ అని ఉంది. పర్సానిఫికేషన్ ఈజ్ ఎ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ మెటాఫర్ వేర్ నాన్ హ్యూమన్ థింగ్ ఆర్ ఐడియా ఈస్ ascribed human qualities or abilities. This can be in the form of a single phrase or line, in the form of stanza or the whole poem. So thank you very much. Okay, thank you.